ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ವೆಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, mentally we are focused, then we have awareness on mindset, then it will leads the professional wellness and growth set in the profession. So what is mindset? Mindset is your collection of thoughts. It's nothing but a collection of thoughts. What are the thoughts are there in our mind? That is called a mindset. How our thoughts are processing, how we are aware on our thoughts, what are the thoughts we have, and what are the beliefs that shape our thoughts habits. ಏನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಥಾಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್. Every day from morning, from out of the bed to evening up to ನಾವು ಮಲಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇವನ್ ಮಲಗಿದಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆಗನಲ್ಲೂ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. So awareness and thought process is very important, so that habits affect how you think, then what you feel. Feeling is very important, and what you do. See, the thought, feeling and action, what you do, action. These are the very important aspect in mindset, so that we need to aware on these areas. So thought process, belief system and action areas, these are the very important aspects for the mindset and the growth in the life, growth in the career. So that we need to discuss on that in particular. Next slides. And definitely your mindset impacts how you make sense of the world and how you make sense of you. Because there is a two world for a person, one is internal world and another one is outer world. So always we are dealing with our internal world and the external world around us. But the what mindset we have, what awareness we have on our thoughts and how we aware on feelings leading actions, that is very important area to create our powerful life. So that mindset is very important. Without trained mindset, without right mindset, we will not grow as we want. It will grow as a default. So that mindset is a big deal. Once we understand its process, then it will not big deal. It will go like everyday habit, everyday process. So that mindset cycle is here. The mindset is our behaviors, our attitude towards our goal, our career,
our relationship, what attitude we have, the mindset towards attitude, and what is the behaviors we tend to do for a particular aspect, task, life, that is in family life, career life, friendship. The behavior is very important. The right behaviors, right personalities are leads the result, whether it is positive result or negative result. It depend on our attitude and behavior and actions and performance. Attitude, behavior, action and performance are the 4 pillars to build the right mindset. So that we need to work on these areas. And certainly I am eager to explain what is CEO mindset. Then this is the common mindset for everybody, and every person has a set of mindsets, whether it is negative mindset or positive mindset, growth mindset or constant mindset, that is different. See, if we have growth mindset, we will grow further. We have constant mindset, we will not grow further. That is proven set of area. So that now we are just what is CEO mindset, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ CEO ಆಗಿ ಬೆಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇವನು ರೋಡ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ವಾಕರ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಹಾದಿ ಹೋಕ ಅಂತಾರೆ. ಹಾದಿ ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾದಿ ಹೋಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಯ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ 3 ಜನನ, ಹೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇದವನು, ಡೋಂಟ್ ಯು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೈ ವೇಜ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಐ ಆಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ, ಈ ಒಂದು ನಗರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಂಗ್ಲೋವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಮೂರನೇದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಹೇ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಆದರೆ ಆನ್ಸರು 3 ಇದೆ, 1 2 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ? ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ 3ನೇವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಗೋಡೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೀ ಈಸ್ ಎ ವಿಷನರಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಎ ಥಾಟ್ ಲೀಡರ್. His thought process is completely different from these 2 people. He already built a excellent bungalow of the city, and ಈ ಥಾಟ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರೇನಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇವ್ರದ್ದು ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಂಗ್ಲೋನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೂ ವಿ ಆರ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಷನರಿ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆರ್ ಹೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ಏನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಅವನು. ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಸರ್ಟೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೇಯಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಲಸ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮೇ ಎಂಡ್ ಬೈ ರಿಯಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಅದು ಇನ್ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆನ್ ದ ಕಂಟ್ರರಿ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅದರ ಬದಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಶಾಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ನಿಂತರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ವೆನ್ ಐ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ it will leads the capacity. Sure, I or you will acquire the capacity to do the certain things. What we believe not possible, it will possible once we will believe it. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಏರಿಯಾ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೀಫ್, ಹೌ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ವೀಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ನಾನು 5 kg ಒಂದು ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತಬೋದಪ್ಪ. 5 kg ಆದರೆ 5 kgಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಎತ್ತೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ನನ್ನ ಬಿಲೀಫು. ಆವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು 5 kgಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 5 kgನೇ ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು 6 kg ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು kg ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಎತ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನ್ಯೂ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ನೋ 5 kg ಇಲ್ಲ, ನಾನು 6 kg ಎತ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು 6 kgಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 kgನ ಸೇರಿಸಿದರೆ 8 kg, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ 8 kg ಎತ್ಬೋದು, 10 kg ಎತ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಏನಿತ್ತು, 5 kg ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ 5 kgನ ನಾನು ಎತ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ 10 kg, ಬಟ್ ಮೈ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಮೀ ಟು ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ
ನನ್ನ ನ್ಯೂ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಐ ಆಮ್ ಕೆಪಬಲ್ ಇನಫ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ 10 kg, 10 kgನ ನಾನು ಎತ್ತಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವು 5 kg ಅಂತ ನಾನು ಬಿಲೀಫ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ದು, ನಾನು ಏನೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನನಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ರಿಸಲ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ 5 kgನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 5 kg ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಯಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 10 kg ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಎತ್ತಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ 5 kg ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸ್ಮಾಲ್, because everybody is unique, everybody's capacity is very high than what you think or what we think. ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲೀಫ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆ. ಈಗ ಈ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು 4 minutes ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಿದು 4 minutes ಸ್ಮೈಲು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ರೋಜರ್ ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ 4 minutesಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲನ್ನು ಓಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಓಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ 1954 ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದದು ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಬಿಫೋರ್ ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 4 minutesಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲನ್ನು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರು ಅದನ್ನು 4 minutesಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ 1944 ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 minutesಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲನ್ನು ಓಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವರು ಓಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವರು ಓಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಓಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕೆ ಮುರಿದು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮನುಷ್ಯ 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಮೈಲ್ ಓಡ್ಬೋದು, ಇದು ಪ್ರೂವನ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಾಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓಡಿದರು. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ಮಾಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿರಲಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಎ good effort, then it will break the old belief and it will leads to create new belief.